Dear students, a very good morning to all. In this present lecture, we are going to discuss about the problems of primary agricultural credit societies. Friends, in this present lecture, we are going to in detail discussion about the problems of PACs. So friends, in this today's lecture, there are 10 some important problem, 10 point of some important problems. We have discussed in detail the problems of primary agricultural credit society. मित्रांनो नमस्कार. आजच्या या लेक्चरला आपण प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या समस्यांच्यावरती आपण सविस्तरपणे चर्चा करणार आहोत. तर या अगोदरच्या लेक्चरला आपण फक्त त्यावरचे महत्त्वाचे पॉइंट्सच्या बाबतीत आपण चर्चा केली होती, परंतु आज या लेक्चरला आपण वन बाय वन सर्व पॉइंट्सचा सविस्तर चर्चा अभ्यास आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण करावं. Friends, the present lecture is divided into main three parts. The first part is the introduction. Second part is the problems of primary agricultural credit societies. And third part is the conclusion. मित्रांनो, आजचं जे हे लेक्चर आहे ते एकूण 3 भागामध्ये विभागलेलं आहे. तर पहिल्या भागामध्ये आपण प्रस्तावना पाहणार आहोत, तर दुसऱ्या भागामध्ये आपण प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांच्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्यांचा अभ्यास करणार आहोत आणि तिसऱ्या भागामध्ये या सर्व लेक्चरचा आपण सारांश किंवा कन्क्लुजनचा अभ्यास आज आपण या लेक्चरमध्ये करणार आहोत. Friends, in the part of introduction of primary agricultural credit societies that called is PAC. So friends, the PAC is a key role in the lives of rural people, especially farmers, landless laborers. However, there are number of weakness and problems are facing by the farmers and landless laborers. मित्रांनो, या अगोदरच्या लेक्चरला आपण सहकारी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा ज्या संस्था आहेत या संस्थांची कार्ये यांची रचना जरी पाहिली असली तरी सुद्धा प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था ह्या ग्रामीण भागातील लोकांच्या आयुष्यात अतिशय आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी प्रामुख्याने मदत करत असतात. परंतु आज सुद्धा यामध्ये काही समस्या आपल्याला आढळल्या जातात किंवा आढळून येतात. तर या समस्यांचा आढावा आज आपण या लेक्चरला घेणार आहोत. तर फ्रेंड्स, the second part of this lecture is the problems of primary agriculture credit societies. So let's discuss one by one problem. So first problem is the non valuable units. Friends, according to All India Rural Credit Review Committee 1969, a large number of primary society are neither viable nor
potentially viable and must be regarded as inadequate and unsatisfactory against for the distribution production oriented credit. The Indian Planning Commission has also ensured that the some views cooperative are therefore mediator in insufficient static system in India. मित्रांनो, या सहकारी प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर भारतातील सहकारी क्षेत्रातील पतपुरवठा करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत त्या सक्षम आणि बलवान स्वरूपात आजही आपल्याला दिसून येत नाहीत. त्याचं कारण असं आहे की त्यांच्याकडे सभासद संख्या कमी आहे, भांडवलही अपुरं आहे आणि अपुऱ्या भांडवलामुळे सभासदांच्या ज्या गरजा आहेत त्या गरजा पूर्ण करताना अनेक अडचणीला आपल्याला सामोरं जावं लागत आहे. So friends, next problem is the dormant societies. Friends, the production of dormant inactive credit society is still very large in the year 2017. The total of 2,681 societies, almost 3% society are dormant and 1,526 are closed. This dormancy rate of the society is needed to reduce. So friends, next and third problem is the uneven growth. Friends, it is observed that the growth and development of primary agricultural credit society is not balanced. In this state like Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, the PACs have shown a strong performance. On the other hand, PACs in the Assam, Manipur, Bihar are weak performance. मित्रांनो, या प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थेतील महत्त्वाची अडचण म्हणजे असमतोल विकास. या संस्थेच्या देशातील सर्व राज्यात सारख्याच प्रमाणात विकास झालेला आपल्याला दिसून येत नाही. कारण देशाच्या दक्षिण व पश्चिम भागातील संस्था ह्या क्रियाशील आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्र असेल, कर्नाटक असेल, तामिळनाडू असेल, या भागातील ज्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था आहेत त्या अगदी क्रियाशील आहेत. परंतु त्या मानाने पूर्व आणि उत्तर भागातील संस्था आजही आपल्याला कमकुवत स्वरूपाच्या असलेल्या दिसून येतात. म्हणजेच आसाम असेल, मणिपूर असेल, बिहार असेल, या राज्यातील सहकारी संस्था या कमकुवत असलेल्या आपल्याला दिसून येत आहे. त्यामुळेच या असमतोल विकासामुळे या धोरणांच्या बाबतीत सारखेपण आपल्याला ठेवता येत नाही. सो फ्रेंड्स, the next problem is the inadequate credit. The cooperative credit society in India are not financially strong. The number of members is less and therefore of the available capital is also limited. Because the reason of PAC are not positioned to meet a financial needs
टू द मेंबर्स. मित्रांनो, या ज्या प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था ज्या आहेत त्या संस्था आजही आपल्याला अक्षम असलेल्या आपल्याला दिसून येतात. त्याचं कारण या संस्थांच्याकडे असणारं भांडवल, असणारी सभासद संख्या अजूनही अपुऱ्या प्रमाणात आहे आणि या भांडवलाच्या कमतरतेमुळे त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत. पाचवा महत्त्वाचा जो प्रॉब्लेम आहे तो म्हणजे डिफेक्टिव्ह लोन पॉलिसीज. फ्रेंड्स, in the agricultural sector, agricultural credit society in the most of the state have not restructured loan policy suitable to the crop loan system. There are various defects like improper timing of loan, entire loan of giving in lump sum, kind loans is not given, security against the loan is instituted. Further, the relatives and friends of the board of director are distribute the loan easily instead of the needy members. मित्रांनो, या प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांमधील एक महत्त्वाची जी अडचण आहे ती म्हणजे सदोष कर्जविषयक धोरण. याला आपण डिफेक्टिव्ह लोन पॉलिसी असं म्हणतो. यामध्ये मित्रांनो, पतपुरवठा संस्थांचे कर्जविषयक जे धोरण आहे ते आपल्याला हे सदोष असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. याचं महत्त्वाचं कारण असं म्हणता येईल की संचालक मंडळ त्यांच्या मित्रांना, त्यांच्या नातेवाईकांना सढळ हाताने कर्ज वाटप करतात, परंतु ज्या सभासदांना खरी गरज आहे त्या सभासदांना कर्जाची वाटप करणं अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणूनच या कर्जविषयक धोरणाचे, कर्जाचे ही जी इनॲडिक्वेट लोन पॉलिसी आहे ती बदलणं अत्यंत गरजेचं आहे. फ्रेंड्स, the next problem of the primary agricultural credit society is the delay in a loan disbursement. Friends, the farmers need loan during the particular sessions. However, there is a delay in sanction and disbursements. The loan so distributed does not serve the purpose. Such amounts are utilized for unproductive purpose. मित्रांनो, सदोष कर्जविषयक जे धोरण आहे हे सदोष कर्जविषयक धोरण या प्राथमिक सहकारी कृषी पतपुरवठा संस्थेमधील महत्त्वाची अडचण आहे. यामध्ये पतपुरवठा संस्थांचे कर्जविषयक जे धोरण आहे ते धोरण सदोष स्वरूपाचे आपल्याला असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळं यामध्ये कर्ज वाटपामध्ये जी दिरंगाई होत आहे ती दिरंगाई आपल्याला टाळायची असेल तर त्यावर उपाययोजना करणं नक्कीच गरजेचं आहे. मित्रांनो, कर्ज वाटपात दिरंगाई हे एक अतिशय महत्त्वाची अडचण या प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठाच्या बाबतीतली सांगितली जाते. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जाचा पुरवठा वेळेवर होत नाही. त्यामुळे हंगामात कर्ज न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा अजिबात फायदा होत नाही. त्यामुळे कर्जाचा वापर इतर कारणासाठी होतो आणि शेतीचे उत्पादन सुद्धा घटलेलं आपल्याला दिसून येतं. त्यामुळेच कर्ज वाटपात दुटप्पी धोरण ही एक महत्त्वाची समस्या
या प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांच्या समोर उभे असलेले आपल्याला दिसून येते. फ्रेंड्स, दी नेक्स्ट प्रॉब्लेम इज दी हाय ओव्हरडोस. High overdues is the serious problems before the primary agricultural credit society in India. During the recent past, the rate of recovery of the loan has increased. It is not become possible to recover in time. Most of the time loans are renewed. This is also led to increase overdues. मित्रांनो, या मोठ्या प्रमाणात भेडसावणाऱ्या समस्येला तोंड देत असताना लोकांच्याकडली जी कर्जाची रक्कम आहे त्या कर्जाच्या रकमेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे आणि या वाढीमुळे कर्जाची जी वसुली आहे ती वसुली होत नाही आणि त्यामुळं त्यांच्या कर्जामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत चाललेली आहे. ही आपल्याला या अडचणी सहकारी कृषी पतपुरवठा संस्थेमधील महत्त्वाची समस्या आपल्याला सांगता येईल. फ्रेंड्स, द नेक्स्ट प्रॉब्लेम इज द inadequate supervision and defective audit. Friends, even today's there is no strict supervision and proper checking of the working of the PACs. The RBI has relieved that more than 30% loans are not utilized for the purpose for which they have given. मित्रांनो, या प्राथमिक सहकारी पतपुरवठा संस्थेच्या बाबतीत एक महत्त्वाची समस्या आजही आपल्याला भेडसावत आहे. ती म्हणजे अपुरे पर्यवेक्षण. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या पर्यवेक्षणासाठी राज्यामध्ये आपल्या पुरेशी व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्याचं कारण कर्ज वापरावर लक्ष ठेवता येत नाही. त्यामुळे कर्जाचा अन्य कारणासाठी वापर केला जातो आणि यामुळेच ज्या हेतूने आपण कर्ज घेतला आहे ते हेतू साध्य होत नाही आणि त्यामुळं कर्जाची रिकव्हरी जी आहे ती रिकव्हरी आपल्याला पुरेशा प्रमाणात करता येत नाही आणि त्यामुळेच ही एक महत्त्वाची समस्या आज प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठाच्या संस्थेच्या समोर आज उभी टाकलेली आपल्याला दिसून येते. मित्रांनो, यानंतरची जी महत्त्वाची समस्या आहे ती म्हणजे इनइफेक्टिव्ह मॅनेजमेंट्स. In case the majority of PACs, the management is not effective and efficient. There is always political interference, particularly local groups dominates the functioning of society irrespective of their knowledge. Many times meetings are not actually conducted, but they have shown on the paper. Most of their members do not take keen interest in the working of the society. मित्रांनो, आजही आपल्याला ही एक महत्त्वाची समस्या जाणवते. ती म्हणजे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या व्यवस्थापनामध्ये. या प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांना अजूनही शिक्षित आणि कार्यक्षम व्यक्तीचा समावेश आपल्याला त्यामध्ये झालेला दिसून येत नाही. बऱ्याच वेळा या संस्थांच्या वरती पॉलिटिकल प्रेशर असतं. लोकल जे लोक आहेत त्यांचं वर्चस्व असलेलं आपल्याला दिसून येतं. कारण या संस्था प्रामुख्याने ग्रामीण भागामध्ये कार्य करत असतात.
यामुळेच या लोकल लोकांचा प्रभाव या प्राथमिक सहकारी पतपुरवठा संस्थेवर होतो. काही वेळा आपल्याला बघायला मिळतं की ज्या मंथली मीटिंग असतील, ॲन्युअली मीटिंग असतील, त्या घेतल्या जात नाहीत, परंतु त्या कागदोपत्री त्यांचं डॉक्युमेंटेशन पूर्ण केलं जातं. म्हणजेच हे जे मॅनेजमेंट आहे ते एक लोकल आणि पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्सनं प्रभावित झालेलं असतं. म्हणजेच ही एक महत्त्वाची अडचण यामध्ये आपल्याला दिसून येते. फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज दी हाय रेट ऑफ इंटरेस्ट. मित्रांनो, in the spite of the various suggestions made by expert committees, the rate of interest charged by the society are higher. This rate of the interest is not affordable to the small and weaker members. मित्रांनो, ज्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था असतात, या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचं जे व्याजाचा दर आहे, जे शेतकऱ्यांना जे कर्ज देतात त्या कर्जाच्या व्याजाचा दर जो आहे तो इतर बँकांच्या मानानं खूप मोठा आहे. त्यामुळं तो कर्जाच्या व्याजाचा दर हा ग्रामीण भागातील भूमिहीन व मजुरी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तो परवडणारा नाही. त्यामुळं या कर्ज वाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अडचणी येत आहेत, कारण याचा व्याजाचा दर जो आहे तो इतर बँकांच्या बाबतीत मोठा असलेला आपल्याला दिसून येतो. आणि यामुळेच मग काय होतं की कर्जाची अमाऊंट वाढत जाते आणि कर्जाची लोन रिकव्हरी जी आहे ती लोन रिकव्हरी आपल्याला होत नसताना दिसून येते. जरी लोन घेतलं तरी ती लोनची अमाऊंट हळूहळू वाढत जाते, परंतु त्याची रिकव्हरी होत नसताना आपल्याला दिसून येते. याचबरोबर याला आणखी एक महत्त्वाचं जे कारण आहे, या संस्था ग्रामीण भागामध्ये कार्य करत असल्यामुळे बऱ्याच वेळा राजकीय स्थिती, स्थानिक लोकांची पकड, सामाजिक तंटे इत्यादी या संस्था इत्यादीवर बऱ्याच वेळा अवलंबून असतात. आणि राजकीय लोकांना या संस्थांचं कर्ज दिलं असल्यामुळं यामध्ये त्याची वसुली करणं खूप अवघड आहे. त्यामुळं या संस्था आजही आपल्याला अडचणीत असल्याचं दिसून येतं. मित्रांनो, या लेक्चरच्या सारांशाकडे आपल्याला वळताना आपल्याला या लेक्चरवरून असं लक्षात येतं की आज जरी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था या ग्रामीण भागामध्ये शेतकऱ्यांना अल्प आणि मध्यम मुदतीच्या कर्जाचा पुरवठा करण्यासाठी प्रामुख्याने स्थापन झाल्या असल्या तरी शेतीचा विकास करणे, ग्रामीण भागाच्या ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यामध्ये या संस्था प्रामुख्याने या उद्देशाने जरी स्थापन झाल्या असल्या तरी या सहकारी पतपुरवठा संस्थेमध्ये आजही काही प्रामुख्यानं अडचणी किंवा समस्या किंवा दोष आपल्याला दिसून येतात. त्यामध्ये आपण चर्चा केल्याप्रमाणे असमतोल विकास, अक्षम संस्था, कर्जविषयक सदोष धोरण, कर्ज वाटपामध्ये दिरंगाई, कर्ज व शेतमाल विक्रीमध्ये सांगड घालता येत नाही, कर्ज वसुलीचे अपयश, निष्क्रिय संस्था, अपुरे पर्यवेक्षण, व्यवस्थापनात परिमाणतेचा अभाव, स्थानिक परिस्थितीचे परिणाम, हे अत्यंत आपल्याला या समस्या या सहकारी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थेच्या समोर आजही आपल्याला मोठ्या प्रमाणात भेडसावताना दिसून येत आहे. तर या समस्यांना तोंड देत असताना मित्रांनो, in the present lecture we have discussed the various problems of primary agricultural credit society, in the point of view the non viable units, dormative societies, uneven growth, inadequate credit, defective loan policies, delay in loan disbursement, high overdues,
inadequate supervision and defective audit, ineffective management, high rate of interest, no link of the credit with marketing. These are the very important problems are facing by the uh, primary agricultural credit societies. So friends, in the overall discussion, we can conclude there our lecture. So friends, thank you. मित्र हो, या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या बाबतीत म्हणजेच आज ज्या विषयावरती आपण चर्चा केली, ज्या टॉपिकवरती आपण चर्चा केली, तो म्हणजे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या समस्या. या समस्यांच्यावरती सविस्तरपणे आपण भाष्य केलेलं आहे. या व्यतिरिक्त सुद्धा आपल्याला आणखी काही शंका असतील, डाऊट असतील तर तुम्ही मला फ्रीली विचारू शकता. आपण त्या शंकेचं 100% निरसन करण्याचा प्रयत्न आपण करूयात. त्या शंकांचं समाधान माझ्याकडून केलं जाईल. फ्रेंड्स, if you any doubts in your mind about the present lecture, you can ask freely. In the my side, I have 100% trying to solve your doubts and your problems. Thank you much.